Hi students, welcome to the first PUC Computer Science online class. Here Umesh sir. So today we are going to discuss the chapter of data representation, class number 6. Note this point students, class number 6. In the previous class, we have studied the concept of conversion from one number system to another number system. So ಮೊದಲನೇ number system ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. That is called decimal to binary ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. Take on the next one. Today we are going to discuss the conversion of decimal to octal students. Right up? So point number 2 students idu adu 1 now. Right up? Decimal to octal. So decimal ಇಂದ octal ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಕ್ಟಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡಿವೈಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಪರೇಟ್ ದ quotient and remainder. Divide again quotient students. Again repeat the same process until the last element should be lesser than the new base value. New base value ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಆಗೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Problem number 1. ಏನು problem number 1? For example 68. It is called 10. You are going to convert to the 8. So 68 ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 8 ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಬಂದು 68. ಡಿವೈಡ್ ಬೈನರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಟಲ್ ಆದ್ರೆ 2 ಇಂದ ಮಾಡಬಾರದು, 8 ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ 8. ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 68 divided by 8. So how much? 8.5. 8 ಸಾಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 0.5 ಬೇಡ. 8 8 ಎಷ್ಟು? 8 into 8, it is called 64. So 8 into 8, it is called 64. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು? 68. 68 ಅಲ್ಲಿ 64 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, it is 4. So ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 4 ಬಂತು. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? 8 8s are 68. 8 8s are 64, sorry. So ನಿಮಗಿರೋ ನಂಬರ್ ಬಂದು 68. 68 ಇಂದ 64 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 4 ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Again 8 1s are 8. You know 8 into 1 is equal to 8. Again 8 ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0. So again 0. 8 ಇಂದ 1 ಲೆಸ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ you should not divide it students. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. It is called, you know very well, MSB. It is called LSB. While writing the answer, so in reverse order, what is the answer? It is called 1 0 4. It is 8. That's it. Observe my students. Same technique. Binary ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ನಾವು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಕ್ಟಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು 8 ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. You should convert to the 8. 7 5 3 8 in the divider. 753 divided by 8. It is nothing but 94. 94.125 ಇದೆ. You should write 94 students. ಈಗ ಬನ್ನಿ 94 into 8. How much? 752. 94 into 8, 752. What is your having value? 753. Minus ಮಾಡಿ 3 and 2 ಹೋದ್ರೆ only 1. That is called 1 is the remainder. Any confusion? 1 ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಮೈಂಡರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. So again 8 ಇಂದ 94 ಮಾಡಿ. 94
divided by 8 ಎಷ್ಟು 11.75 11 ಸಾಕು ಈಗ ಬನ್ನಿ 11 into 8 11 into 8 it is 88 88 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 94 ಅಲ್ಲಿ 8 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ so it is called 6 94 ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 6 is the remainder so again 11 8 so 11 ಅಲ್ಲಿ divided by 8 how much 1.3 1 ಸಾಕು so 1 8 8 11 ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 3 ನೋಡಿ 1 8 8 11 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 8 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 3 ಬರುತ್ತೆ 8 plus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 11 ಆಯ್ತು so 1 8 ಗಿಂತ 1 ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ while writing the answer reverse order ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ so 1 again 3 again 6 again 1 the base value is 8 so this is called the answer please cross check yourself students the answer is 1 3 6 1 see how much simple it is you are having the question of 753 you should divide by the new base value called 8 if you are going to divide it is 94 students 94 into 8 you can calculate 752 so your original value is 753 you should subtract this number students you'll get the answer is 1 consider as the remainder students and this is called the quotient again you should divide the quotient by the new base value same to same 8 if you divide you will get 11 as the answer if you consider 11 into 8 it is called 88 94 minus 88 means it is called 6 only 6 is the remainder again 11 is greater than the 8 so again we should divide from 8 students 8 once 8 if you consider 11 minus 8 it becomes 3 is the remainder 1 is the quotient if you observe here 1 is lesser than the 8 so we should stop here students because 1 it cannot divide by the new base value called 8 the answer is 1 3 6 1 any confusion this is about your conversion from decimal number to octal number system any doubts students so take on the next one point number 3 decimal to hexadecimal purple students so this is point number 3 students so decimal to hexadecimal so hexadecimal base value is to 16 ಈಗ ನ್ಯೂ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 8 ಅಲ್ಲ 16 ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು 8 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಾರಿ 16 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು 16 ನ್ಯೂ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 483 the base value is 10 the new base value is called 16 483 decimal number ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ನ್ಯೂ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ನ್ಯೂ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಎಷ್ಟು 16 ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 16 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 483 divided by 16 ಎಷ್ಟು ಬಂತು 30 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಈಗ ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 30 into 16 ಎಷ್ಟು 30 into 16 equals 480 ನಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 483 ಅಲ್ಲಿ 483 ಅಲ್ಲಿ 480 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 3 ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 3 ಬಂತು again 16 30 divided by 16 ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 16 into 1 is equal to 16 ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ 30 ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟಾ
13 minus 16 equal to 14. 14 ಇಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ. It is right. So again 1 ಬಂತು. ನಾವು 16 ಗಿಂತ 1 ಲೆಸ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So while writing the answer you should write in reverse order. So answer ಏನು ಇದಕ್ಕೆ 1 14 ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು 14 ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. 14 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is considered as a 1/4. ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1/4 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 14 ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? Again we should change it students. 14 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ A B C D E F. A ಅಂದ್ರೆ 10, B ಅಂದ್ರೆ 11, C ಅಂದ್ರೆ 12, D ಅಂದ್ರೆ 13, E ಅಂತಂದ್ರೆ 14, F ಅಂತಂದ್ರೆ 15. ಅಲ್ಲಿಗೆ 14 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? F 1 F 3 is the answer. Right now students? Idea ಬಂತಾ? So 14 ಹೆಂಗೆ F ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ 0 to 9 is the number. 0 ಇಂದ 9 ವರೆಗೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ 10 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 0. ನೀವು 1 0 ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀರಾ? 1 0 1 1 1 2 ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀರಾ? ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A B C D E F. A ಅನ್ನೋದು 10 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 15 ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 14 ಅಲ್ವಾ? 14 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? It is not F students, it is E. I am very sorry students, it is E. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ E. 14 ಅಂತಂದ್ರೆ E ಅಲ್ವಾ? 15 ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು F ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So 14 ಅಂತಂದ್ರೆ E ಹಾಕಿ. The answer is 1 E 3 students. Any confusion students? Idea ಬಂತಾ? Take down the problem number 2. Problem number 2 students, write down. $6,098, it is 10. The new base value is 16. So the new number is called 6098. We should divide from 16. Okay students, number na divide ಮಾಡಿ. 6098 divided by 16. So it is called 381. 381. So ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 16 into 381. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So it is 6096. So ಈಗ ನಮಗೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 6098. 8 ಇದೆ 6 ಇದೆ. ನಮಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 2. ಆ 2 ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. Again 16 381 divided by 16. So it is called 23. ಎಷ್ಟು? 23. ಹಾಕಿ 16 into 23. ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 16 into 23 it is 368. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 381. minus 380. So the remainder is 13. Minus minus 13. 13 na ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. Again 60. 23 divided by 16. We can guess 1 ನೇ ಬರುತ್ತಾ? Yes. Again 1 ಬಂತು. So 16 into 1 is equal to 16. So you should subtract from 23 students. 23 minus 16. It is called 7.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ 16 ಗಿಂತ 1 ಲೆಸ್ಸರ್ ಆದ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು 13 ಇದೆ, 13 ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A10 B11 C12 D13. ಸೊ 13 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿ ಬಂತು. ಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1 7 D2 is the answer. Right on students? How much simple it is? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right on students? Our students, so this is about your decimal to others ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ನಮ್ಗಿರೋದು 4 ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಡೆಸಿಮಲ್, ಬೈನರಿ, ಆಕ್ಟಲ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಆಕ್ಟಲ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಬೈನರಿ, decimal fraction to octal, decimal fraction to hexadecimal. ನಮ್ಮ next journey ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Take the next study, decimal fraction to binary. Right students? The heading is decimal fraction to binary. So list ಅಲ್ಲಿ fourth one 3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಆಕ್ಟಲ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಬೈನರಿ ಇಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 0.235 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. 10. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 2. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. While converting the decimal to others, you should follow the division method. You should divide the new number by new base value. But when we are entering into the decimal fraction students, it's very simple to convert. You should multiply by the new base value. You should multiply by the new base value, separate the integer part, again multiply the value, nothing but remaining fraction value by the new base value, again separate the integer, repeat 3 to 4 steps. ಏನು ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 0.235, ನ್ಯೂ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು 2 into is equal to 2 students. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುಣಾಕಾರನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಬೈನರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಲ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.235 ಇದೆ, ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0.47. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 0.47 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಇಂಟೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ 0.
ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಾ 0.47 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಬಂದು 0, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು 47 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಯಾವ್ದದು 0.47 ಮತ್ತೆ ಇಂಟು 2 ಯಾವ್ದದು 0.47 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.94 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದಿದೆ 0 ಇದೆ. 0 ಹೊರಟೋದ್ರೂ ನಮಗೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ 0.94 ಇಂಟು 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಇಂಟು 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1.88 ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. 1 ನ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. 1 ಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಈಗ 0.88 ಇಂಟು 2 ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸರ್ ಯಾಕೆ? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ನೇ ಇರುತ್ತೆ. 0 ಆದ್ಮೇಲೆ 0.88 0.88 ಇಂಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. is equal to 1.76. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ while writing the answer ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ, ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇ ನಿಮ್ಮ MSB, ಇವನು ನಿಮ್ಮ LSB. ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಬರೆಯೋದು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 0 0 1 1 ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲೇ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ yourself ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಬೈನರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿ. 0.235 10 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 0.235 into 2 ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ, 0.47 ಬಂತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ 0 ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 0 ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. 0.47 into 2 0.94 ಮತ್ತೆ 0 ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 0.94 into 2 1.88. 1 ನ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 1 ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ 0 0.88 into 2 1.76 ಮತ್ತೆ 1 ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಬೈನರಿ, ಆಕ್ಟಲ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರದು. ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. That is called MSB and LSB. MSB stands for most significant bit, LSB stands for least significant bit. 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 001 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಯಾವುದು? 0.896. ಸೊ 10 ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ನಾವು 2 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 0.896 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು? 2 ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. So it is 1.792. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು 1, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು 7. ನೋಡಿ 1 ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. 1 ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0. ಏನಿದೆ 792 ಇಂಟು ಅಗೇನ್ 2.
1.584 ನೋಡಿ 1.584 ಅಲ್ಲಿ again 1 ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 0.584 ಬರುತ್ತೆ into 2 ಆಗುತ್ತೆ. So it is 1.168. Again 1 separate ಮಾಡಿ. So ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು 0.168 into 2. So it is 0.336 again 0 separate. So 4 steps ಸಾಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. While writing the answer, so ನಿಮ್ಮ MSPR ಆಗಿರಬೇಕು 1 ಆಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ LSPR ಆಗಿರಬೇಕು 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. So ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ again 1 again 1 again 1 again 0. So this is called the answer of decimal fraction to binary. Write down students ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay students, this is about your decimal fraction to binary ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Take the next one students. The next serial number that is called find. Decimal fraction to octal. Write down students, decimal fraction to octal. You should multiply by new base value that is called 8 students. Binary ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನ್ಯೂ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Write down students. The question number 1, 0.53910. It is equal to 8. Happy students. 0.539 into 8 students. It is 0.539 into 8 is equal to 4.312. 4.312 ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ which is called 4. 4 ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋಂತದ್ದು 0 ಮಾತ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 into 312 into 8. So it is called 2.496. So again 2 separate ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. Again 0 into 496 into 8 is equal to 3.968. Again integer part 3. So the remaining value is 0.968 into 8 is equal to 7.744. So the integer part is 7. 4 steps are enough students. While writing the answer 4, 2, 3, 7, the base value is 8. So sorry. Again you should add it 0 point because we are at fraction. Same procedure, technique ಕೂಡ ಸೇಮ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನ್ಯೂ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯೂ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 8. ಸೊ 8 ಇಂದ ಮಾಡಿ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. Any doubt students? Write neatly. Neatness is very important. ಏನ್ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ.
Idea banta decimal fraction to octal. I hope in next problems bandru ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Shall we go for next point? That is called decimal fraction to hexadecimal. Right down students. It is decimal fraction to hexadecimal. In your list, it is the point number 6, students. It's very simple technique also. You can understand easily. But easy agu nimge artha agutte. Nodi students, tumba simple. 0.4962 is 10 and you should going to convert 16. This is called hexadecimal. Bakodi 0.4962 into 16. 0.4962 into 16 equals 7.9392. Integer part is 7. Again 0.9392 into 16. 0.9392 into 16. It is 15.0272 15. So again 0.0272 into 16. 0.0272 into 16 equals 0.4352. 0 again separate. 0 na irodu nodಕೊಳ್ಳಿ. 0.4352 into 16 equals 0.4352 into 16 equals, it is 6.9632. Again you should convert, again you should separate called integer. It is 6. The final answer. So it is 7. 15 na convert ಮಾಡಿ f ಬರುತ್ತೆ. f again 0 again 6. The new base value is 16, but you should add the 0 point. So this is about your conversion of decimal fraction to hexadecimal. Right, students? Same idea. Binary ಅಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, octal ಅಲ್ಲಿ 8 ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ hexadecimal ಅಲ್ಲಿ 16 ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈಂಡ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಡಿ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕ್ಟಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು 10 ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು 8 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ 5348 10. ಇನ್ನೊಂದನ್ನ 16 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. So 10 you should convert to the 8. So same question you should convert to the 16. ಇದು
ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಆಕ್ಟಲ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಈಗ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ 1 2 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಗೇನ್ 8 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, so again 16 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್. ಸೊ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐಡಿ ಬಂತಾ? ಇವತ್ತೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಫಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಆಕ್ಟಲ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು hexadecimal, again decimal fraction to binary, decimal fraction to octal, decimal fraction to hexadecimal. Then remaining concept na next class ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀಪ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಎಫರ್ಟ್ ನೆವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್. ಯುವರ್ ಮೆಡ್ಸನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.